Homeo treats major cures. Homeo treats, homeo treats, homeo treats, homeo the natural way to illness, wellness. Homeo the natural way to wellness. అందరికీ వందనములు ఎందరో మహానుభావులు. శ్రీ గణనాథం appreciation for your presence here. Really, it is a pleasure to witness the beautiful moments with you all people here. It's my privilege to be here, associated with our alumni college and JSPS college, being a student of JSPS college. I am congratulating all the students who are here. Really, you have chosen a noble homeopathic profession that requires dedication, commitment. Being a homeopathic doctor is a privilege and responsibility. You have to approach this responsibility with humility, compassion, commitment to lifelong learning. Every one of us chosen a path that demands dedication, resilience, and relentless pursuit of knowledge. Why I am insisting this point is we are one of the leading and reputed doctors in homeopathy. Why I am emphasizing this point means just because of homeopathy we got name, fame, recognition, everything that you should remember in your minds. Because we reached this destiny. After all, we are come from remote areas without any amenities. Today we are standing in the forefront of this field. Most of the doctors from other systems of medicine, most of the allopathic doctors, they are DM specialties, and most of the bureaucrats, they are coming to our clinics. They volunteer, they seek our treatment without any hesitation. They are waiting in our chambers hours together without any frustration. That is the greatness of homeopathy. You cannot imagine our practice, our amount, our money. That is that state we reached in our journey. So homeopathy doctor ante meeku ashamashi kaadu. You can reach whatever you want. Meer enta desire chesaro anta reach kavadu. Demand always comes to in other systems of medicine like allopathy doctor. We would not get this authority and recognition in our journey. That is the greatness of homeopathy. So I am so thankful to Dr. Samuel Hahnemann for this remarkable image. సో మనం ఎందుకు చెప్తున్నట్టు ఇది మీకు ఒక్కనొక రోజు రిమోట్ ఏరియాలో ఏమీ లేని ఏరియా నుంచి వచ్చాను నేను కూడా ఫ్రాంక్గా చెప్పాలంటే చాలామంది మేము అలానే వచ్చాం. బట్ టుడే అది రీచ్ అవుతామని నమ్మకం అలా ఉంటే రీచ్ పేషెంట్స్కి ఎలా డిమాండ్ క్రియేట్ చేశామంటే మన అపాయింట్మెంట్ దొరికితే చాలు అనే వాళ్ళు ఫీల్ అయ్యేంత అంత డిమాండ్ క్రియేట్ చేశాం. ఈవెన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది బ్యూరో చీఫ్ సెక్రటరీస్ కూడా వాళ్ళు సార్ మీరు ఈ టైంకి రండి అంటే మన టైం చెప్తేనే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారంటే దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ హోమియోపతి. ఇదే అలోపతి డాక్టర్ అంటే మాత్రం అది వచ్చే ఛాన్స్ లేదు మనకి. సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ హోమియోపతి ఆల్వేస్ రూల్స్ యువర్ జర్నీ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్స్ వన్ అండ్ ఆల్.
థ్యాంక్ యూ సార్. నౌ డాక్టర్ ఎం అయినప్పుడే మనకి ఇక్కడ పేరుపల్లిలో డిస్పెన్సరీ కానీ హోమియోపతి డిమాండ్ కానీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందని నేను చెప్పగలను. అయితే దీనికి ముఖ్యంగా ఐఐహెచ్పి అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హోమియోపతిక్ ఫిజిషియన్స్ ఆల్ ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అసోసియేషన్ మన తెలంగాణలో అత్యధిక మెంబర్షిప్ కలిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏదంటే తెలంగాణలోనే మెంబర్షిప్స్ ఉన్నవి. అయితే Homeopathic Metromedica Organon and Repertory and try to learn basics from your Boric, Allen, Kent's and other books, so you can treat 70 to 80% of diseases and you will be a proud homeopath. After this college time is very very important, where you can read all the subjects thoroughly and practice homeopathy perfectly. So థ్యాంక్ యూ సార్. మనందరికీ ఒక స్ఫూర్తి. 2004లో ఈ యొక్క ఉద్యమాన్ని సారు చేసినప్పుడు ఎవరు ఏమైతే ఏమైంది, నా యొక్క ఒక సూపరింటెండెంట్గా అన్ని ఒక సూపరింటెండెంట్గా నాకు ఒక సంకల్పం, నేను చేస్తా అని ఇక్కడ పునాదులు తవ్వేటప్పుడు కూడా చాలా మంది దాన్ని ప్రజలేండి, అవసరం లేదు, ఎందుకు లేండి అనేటువంటి ఎంతో మంది దాటేసుకుంటూ పోయారు. ఒక ఫైన్ మార్నింగ్ నేను మధు వారణాసిని అడిగాను, సార్ అదంతా ఎందుకు, ఎవరు పెట్టకుండా మనం పెడదాం, రండి మనం ఇవాళ ఆలగడ్డ పోయి ఆర్డర్ ఇచ్చేసేద్దామని చెప్పాను. సరే నేను రాలేము ఆలగడ్డకు అని కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల ప్రాసెస్ డిలే చేసిన కానీ కూడా ఆన్లైన్లో అతను కాంటాక్ట్ అయ్యి ఈ యొక్క సోన్ సింగ్ గారి యొక్క స్టాచ్యూ అనేటువంటిది మేము ఫైనలైజ్ చేసాము. తర్వాత దానికి అమౌంట్ పంపించాలంటే లేదు సార్ నేను ఇస్తా అని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చి ఇవాళ నా యొక్క ఆశయాన్ని నెరవేర్చడానికి మధు వారణాసి గారు తోడ్పడ్డారు. కాబట్టి ఆయనను కూడా నేను సభాముఖంగా గౌరవిస్తున్నాను. దీనికి అదేవిధంగా మన గోపాలకృష్ణ గారిని కూడా అన్న ఇట్లా ఉంది అంటే గుడ్ కాన్సెప్ట్, చెప్పండి మేము కూడా ఎంతైతే మేము డొనేట్ చేస్తాము, ఎంతైతే కూడా చేస్తామని చెప్పేసి గోపాలకృష్ణ గారు అయితేనేమి, దుర్గా ప్రసాద్ గారు వాళ్ళ అసోసియేషన్ నుంచి వాళ్ళు కూడా నాకు సపోర్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా ఐహెచ్కి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేశారు. మా స్టాఫ్ మెంబర్స్ కూడా అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేశారు. అదేవిధంగా ఈ క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ఉపాధ్యాయుడు, విద్యార్థులు అందరూ కూడా కోఆపరేషన్ చేయడం వల్ల ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతవరకు తీసుకొచ్చి దీన్ని ధ్యేయప్రదం చేసి మీ అందరి పెద్దల సమక్షంలో అందులో ఆయన యొక్క ఆత్మశాంతికి అందరూ కూడా మనం హోమియోపతి ఆయన మనకి చేసినటువంటి డెవలప్మెంట్ని మనం గుర్తు చేసుకొని ఆయనను ఇవాళ ఆయన మనసును సంతోషపెట్టాలని, పరలోకంలో ఉన్న ఆయన యొక్క మనసుని సంతోషపెట్టాలని ఈ సందర్భంగా పేరుపైన కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. కొన్ని విషయాలు రామగోపాల్చారి గారు లేకుంటే మేడం గారు మీరు జస్ట్ రెండు మాటలు
వారణాసి గారిని కూడా ఈ సందర్భంగా సత్కరించాలని ప్రిన్సిపల్ సార్ను అనే విధంగా వేణుగోపాల్చారి సార్ని కోరుతున్నాను. Thank you, Madhu Varnas sir. You will be remembered. ప్రజల్లో అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడానికి ఒక చిన్న ఉపాయం ఏంటంటే మన 80% ఆఫ్ పీపుల్ వీఆర్ ఫ్రమ్ విలేజెస్, డాక్టర్స్ కావచ్చు, ప్రాక్టీషనర్స్ కావచ్చు. సో వాళ్ళ బర్త్డేలు వాళ్ళ విలేజ్లో జరుపుకుంటానికి హోమియోపతి అవేర్నెస్ క్యాంప్ పెట్టి వాళ్ళకి అట్లీస్ట్ ఆ సందర్భంగానే వాళ్ళకి హోమియోపతి అనేది ఒక అవేర్నెస్ డెవలప్ అవుతుందని మీరు సిన్సియర్గా వినవిస్తున్నాను మీతోటి. సో మీరు హోమియోపతి విలేజ్ లెవెల్లో డెవలప్ చేయడానికి మనకు కావాల్సిన మనం అందరం కృషి చేయాలని ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ ముగిస్తున్నాను. నమస్తే Sir, thank you, sir.